किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग 8वां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। चौथे कांड का पहला भाग खसम छोड़ दूजे लगे अते दूजा भाग दूजा भाओ दुबदा दुई दवैत। आवाज गुरजंट सिंह रूपो वाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आसा जी की वार दी 13वीं पौड़ी इस प्रकार है। सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्नी नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया, सतगुरु है बोयथा विरलै कहने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। पन्ना 470। लगभग सारे विद्वान टीकाकारां ने इस पौड़ी के अर्थ इस भाव दे लिखे हैं। अर्थ मैं अपने सतगुर तो सदके जाता हाँ, जिस नूं मिल के मैं मालक प्रभु की याद नाल जुड़िया हाँ अते जिस गुरु ने उपदेश रूप ज्ञान का सुरमा मेरियां अखां विच पाया है कि जिस की बरकत नाल मैनू जगत की असलीयत नज़र आ गई है। मैं समझ लिया है कि ਜਿਹੜੇ मनुख खसम प्रभु ਨੂੰ विसार के किसी दूजे विच किसी होर विच चित्त जोड़ रहे हैं, वो संसार सागर विच डुब गए हैं। मेरे सतगुरु जी ने मिहर करके मैनू इस संसार समुंदर तो पार कर दिता है। एको सेवी सदा थिर साचा, दूजे लागा सब जग काचा, गुरमती सदा सच सलाही, सच्चे ही साच पतीजै है। पन्ना 1049। अर्थ मैं तो केवल उस परमात्मा की सेवा भगती करदा हाँ जो इको ही सदा कायम रहन वाला है। जगत विच प्रभु की भगती छड्ड के माया के मूह विच लग के कमज़ोर आत्मक जीवन वाला हो रहा है। मैं गुरु की मत की बरकत नाल सदा थिर प्रभु की सिफत सलाह करदा हाँ। मेरा मन सदा थिर प्रभु की याद विच ही भिजिया रहिंदा है। मनमुख बहुत करे अभिमान, दरगाह कभी न पावे मान, दूजे लागे जन्म गवाया, बिन बूझे दुख पाएंदा। पन्ना 1066। अर्थ अपने मन के पिछे तुरन वाला मनुख बड़ा हंकार करता है, पर वह परमात्मा की हजूरी विच कदे भी आदर नहीं पाउंदा। होर होर मूँह विच लग के वो अपना मनुखा जीवन गवा लैंदा है। सही जीवन की सूझ तो बिना वो सदा दुख पाउंदा है। खसम छोड़ दूजे लगे का अर्थ आम तौर पर यही किया जाता है कि अपने मालक नूं त्याग के किसी दूजे इष्ट नाल प्यार पा लिया। उपरोक्त गुरु फरमान के पाठ के अखरी अर्थां तो दूजे लगे का ठीक भाव स्पष्ट नहीं होता। दूजा किसी साध संत नूं कहा है कि जां देहधारी गुरु वाल इशारा है कि जां माया के मोह का संकेत है। इस शंके नूं गुरुदेव जी ने आसा राग की पहली पौड़ी विच निवृत्त कर दिता है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है, कर आसन जिठो चाओ। पन्ना 463। भाव अकाल पुरख ने आप अपने आप नूं साजिया अते आप ही अपना नामना बनाया। फिर दूजी उसने कुदरत रची अते उस विच व्यापक होके इस जगत का तमाशा चाओ वेखण लग पिया। इस गुरु फरमान तो दूजे का अर्थ है प्रभु का बनाया यह संसार स्पष्ट हो गया है। खसम छोड़ दूजे लगे का अर्थ है संसार के मोह विच फस के प्रभु नूं विसार देना। हेठ लिखे गुरु फरमान इस आशे नूं स्पष्ट करते हैं। सदा सदा तू एक है, तो दूजा खेल रचाया, हौमे गर्भ उपाय कै, लोभ अंतर जनता पाया, ज्यों पावै त्यों रख तू, सब करे तेरा कराया। पन्ना 139। अर्थ हे प्रभु तू सदा तो एक आप ही आप है। ये तेथों वखरा दिसदा तमाशा तू आप ही रचिया है। तू ही जीवां दे अंदर हौमे हंकार पैदा करके जीवां दे अंदर लोभ भी पा दिता है। सो सारे जीव तेरे ही परेरे कार कर रहे हैं। जिवें तैनू भावे इन्हां दी रखिया कर। तुद आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वरतदा, जिस भावै तिसे बुझाए जियो। पन्ना 73। अर्थ हे प्रभु तू अपने आप नूं आप ही प्रगट किया है। ये तैथों वखरा दिसदा माया का जगत तमाशा
ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅੱਡਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਚਿਤਵਾਸ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਰਹਾ। ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਆਖੇ ਦੋਏ, ਆਵੇ ਜਾਏ ਮਰ ਦੂਜਾ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 223। ਅਰਥ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸੱਚੇ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੈ, ਸਾ ਜਿਹਵਾ ਜਲ ਜਾਓ। ਪੰਨਾ 516। ਅਰਥ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਜੀਵ ਸੜ ਜਾਏ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਦਿਲ ਰਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਕਿਤੈ ਕੰਮ, ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ, ਸੋ ਪਾਈਏ ਪੂਰ ਕਰਮ। ਪੰਨਾ 1383। ਅਰਥ, ਹੇ ਫਰੀਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਜੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਜਾਏ ਹੋਏ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਚਾਇਆ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦੀਵੀਂ ਯਾਦ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਰੀਏ ਕੁਰੀਏ ਵੈਦਿਆ, ਤਲ ਗਾੜਾ ਮਹਿਰੇਰ, ਵੇਖੇ ਛੁੱਟੜ ਥੀਮਦੋਂ, ਜੰਮ ਖਿਮੰਦੋ ਪੈਰ। ਪੰਨਾ 1095। ਅਰਥ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਹੇਠ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਕੱਚ ਵੈਦਿਓ, ਤੂੰ ਆਗੂ ਆਗੇ ਸਲਵੇ, ਨਾਨਕ ਆਤ ਸੜੀ ਮੰਝ ਨੈਣੂ, ਬਿਆ ਢਣ ਪੱਬਣ ਜਿਉ ਜੰਮਿਓ। ਪੰਨਾ 1095। ਅਰਥ, ਹੇ ਜੀਵ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਕੱਚ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਖ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਖਣ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਤਾਸੀਰ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੁਪੱਤੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਜਨ ਤੂੰ ਜਲ ਪਹਾੜੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਮਰ ਜਾਹ, ਕੰਤਾ ਤੂੰ ਸੌ ਸੇਜੜੀ, ਮੈਂਡਾ ਹੰਬੋ ਦੁੱਖ ਉਲਾਹ। ਪੰਨਾ 1094। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਦੁਰਜਨ ਅਥਵਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੁਰਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਮਿਲ ਕੀਚੈ ਭੋਗ। ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀਐ, ਘਰ ਵੇਖੈ ਸੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਕੋਈ,
कीमत सो पावै आप जणावै आप अभुल न भुलै जय जयकार करें तुध भावै गुर के शब्द अमूल्य हीनो नीच करो बेनंती साच न छोड़ो भाई नानक जिन कर देखिया देवे मत साई पन्ना 767 भाग दूजा भाव दुਬਿਧਾ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਮਾਇਆ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤਿਰ ਅਥਵਾ ਦੁਜੈਗੀ ਦੇ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘ੍ਰਿਣਾ ਸਾੜਾ ਫੁੱਟ ਆਦਿ ਅਵਗੁਣ ਆਤਮ ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨ ਉਪਜੇ ਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੈ ਜਲੇ ਜਲਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਚੁਕਈ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ ਪੰਨਾ 68 ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੂੰ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸ਼ਰਨ ਪਰੋਂ ਹਰ ਰਾਏ ਭ੍ਰਮ ਕਟਿਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਮਿਟਾਏ ਪੌੜੀ ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੀਤ ਰਾਮ ਰਤਨ ਮਨ ਤਨ ਬਸੈ ਤਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੀਤ ਮਰਨ ਮਿਟੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਆਪ ਤਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਭਾਉ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਟੋਟਾ ਹਿਰੇ ਹਰ ਦਰਗਾ ਪਤਵੰਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਸੰਚਵੈ ਸਾਚ ਸ਼ਾਹ ਭਗਵੰਤ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਭਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤ ਛੁੱਟ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸੇ ਚੀਤ ਪੰਨਾ 296 ਅਰਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हे ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੂਰ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ हे ਭਾਈ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕੱਢ। हे ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਦੂਰ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਆ ਵਸਦਾ। हे ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਉਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। हे ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। हे ਭਾਈ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। हे ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੌਥੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਗਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖੇਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਪੰਨਾ 921 ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਅਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜੀਵਨ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਸਦ ਹੀ ਚੁਰੈ ਮਨਮੁਖ ਕਭੇ ਨ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਤੈਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੇ ਗਵਾਰ
सब शाहां सिर साचा शाह, बेमुहताज पूरा पातशाह, मोह मगन लपट्यो भ्रम गिरा, नानक तरीए तेरी मेहर। पन्ना 893। जन्म लैंदे सार मनुख ते माया अमर वरताया, माया अपना राज सथापित कर लैंदी है। फिर सारी उम्र माया ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜੀਵ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਚ ਨੱਚਦਾ, ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਭੂਲੋ ਸੰਸਾਰ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਦ ਵਿੱਚ ਮਤਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਗਲ ਜਗ ਛਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਦੇਖ ਕਾਮ ਲੋਭਾਇਆ, ਸੋ ਤਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪਣਾ ਇਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਪੰਨਾ 1342। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਦ ਮਸਤ ਹੋਏ ਆਰੰਭਕ ਵਿਪਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸੁਜਾਨ ਪਾਠਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਪਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਲਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਰੰਗੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਚਿਤਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਅਤੇ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਣਖਹੀਣ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਉਪਜ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਬਾਣੀ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਨਾ 1362। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਜਗ ਵਰਤਦਾ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਨਾ 1276 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਸੁੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘੂਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਪਰ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰ ਵਰਤਾਈ ਬੈਠੇ ਝੂਠ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਣੇ ਮਾਇਆ ਨਾਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਨੂਪਮ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਨੇਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਰੰਗੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੱਧ ਦੀ ਘੂਕੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੰਤ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਸੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਬ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟਾ
करद्या लिखिया। फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया खाब से। हज़ारां सालां तो करोड़ां देवी देवतियां दी पूजा नूं कल्याणकारी धर्म मन बैठा भारती। अनेकां भाव केवल एक अकाल दी पूजा तो ਲੱਖਾਂ ਕੋਹ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਿਥਿਆਸ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜਨੂਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਨਿਸਫਲ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰਾਂ ਲੱਦਿਆ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਾ ਚਾਹੀਆ ਹੱਬ ਕਹੀਂ ਦਾ ਮਿੱਤ, ਹੱਬੇ ਜਾਣਨ ਆਪਣਾ ਕਹੀਂ ਨਾ ਠਾਹੇ ਚਿੱਤ। ਪੰਨਾ 1096। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਣੇ। ਪੰਨਾ 601। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 281। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਚੋਜੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਨਰਦਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਾ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਨਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਂ ਗਈ ਸੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਵਿਆਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਸੜੀ ਤਿਨਾਂ ਮਹਿੰਜੀ ਆਸ। ਪੰਨਾ 1097। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਲਟੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 8ਵਾਂ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਚੌਥੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।